नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। देश दे नवें उप राष्ट्रपति दी चोण लई वोटां भलके पुआईआं जाणगीआं। भारतीय रिजर्व बैंक ने तुरंत प्रभाव नाल 50 बेसिस पॉइंट रैपो दर वधा के 4.9% तो 5.4% कर दित्ती है। दूरदर्शन के नवें लड़ीवार स्वराज भारत के सुतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग अज। भारतीय जल सेना दीआं 5 महिला अधिकारियों ने रचिया इतिहास। अरब सागर ते उड़ान भर के निगरानी मिशन कीता पूरा। BSF ते पंजाब पुलिस वालों मिलकर अंतरराष्ट्रीय सरहदी जिलिਆਂ सुरक्षा ਨੂੰ मजबूत करने ਲਈ नाके ते तलाशी मुहिम चलाई गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश के नवे उप राष्ट्रपति की चोण लई भलके वोटां पुआईआं जाणगीआं। पोलिंग संसद भवन च सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक होवेगी। उप राष्ट्रपति के अहुदे लई जगदीप धनखड़ NDA के उम्मीदवार ने, जबकि मार्गरेट अलवा विरोधी धिर के उम्मीदवार ने। इस पोलिंग च 788 संसद मैंबर वोटां पाउणगे। इस लोक सभा के 543 ਅਤੇ राज सभा के 233 चुने मैंबरों तो इलावा राज सभा के 12 नामजद मैंबर शामिल ने। वोटां की गिणती भी भलके ही की जाएगी। जिक्रयोग है कि मौजूदा उप राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के अहुदे की म्याद 10 अगस्त को खत्म हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तुरंत प्रभाव नाल 50 बेसिस पॉइंट रैपो दर वधा के 4.9% तो 5.4% कर दी है। इसका ऐलान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रा नीति कमेटी की अज हुई मीटिंग तो बाद किया है। उन्होंने कहा कि रुपए की अस्थिरता को सीमित करने लिए विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व पद्धर ते चौथा सब तो वड्डा मुल्क बनिया हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दस्सिया कि मौजूदा साल 2022-23 महंगाई दर 6.7% रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि चालू खाते का घाटा चिंता का कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के मुकाबले महंगाई च कमी आई है। To increase the policy repo rate by 50 basis points, 50 basis points to 5.4% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, stands adjusted to 5.15%, and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand revised to 5.65%. नवी दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन च दूरदर्शन के नवे लड़ीवार स्वराज भारत के सुतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की शुरुआत ते स्पैशल स्क्रीनिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समागम के मुख्य मेहमान होंगे ते नाल ही सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अते केंद्रीय राज मंत्री डॉक्टर L मुरुगन भी प्रोग्राम च हाजिर रहेंगे। जिक्रयोग है कि स्वराज भारत कुल 75 कड़ियां का लड़ीवार है। इस 15वीं सदी तो भारतीय सुतंत्रता संग्राम के संघर्ष की गाथा नूं दर्शाया गया है। यह लड़ीवार इतिहास के कई पहलुओं को जागरूक करेगा, खास तौर पर गुमनाम नायकों संबंधी कहानियां नूं। यह लड़ीवार 14 अगस्त रात 9 बजे तो दूरदर्शन ते प्रसारित किया जाएगा। एक विलखण कारनामे च भारतीय जल सेना दीआं 5 महिला अधिकारियों ने एक डॉर्नियर जहाज च उत्तरी अरब सागर च पहला आजाद समुद्री ते जासूसी मिशन पूरा किया है। जल सेना ने बीते दिन पोरबंदर च अपने INA S314 फ्रंट लाइन नेवी एयर स्क्वाडन दीआं महिला अधिकारियों के मिशन नूं इतिहासक दस्सिया। पहली बार इस तरह के चौकसी मिशन ते सारियां महिलावां दा क्रू गया सी। लैफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा मिशन कमांडर सन, जो इस मिशन के निरीखक भी सन। इस मिशन के होर टीम मैंबरां च लैफ्टिनेंट शिवांगी और लैफ्टिनेंट गीते, जो दोवें पायलट सन, अते टैक्नीकल ते सेंसर अफसर लैफ्टिनेंट पूजा पांडे ते सब लैफ्टिनेंट पूजा शेखावत शामिल सन। यह अपनी तरह का पहला मिलिट्री फ्लाइट मिशन सी।
संसद ने परिवार अदालतां सोध बिल 2022 पास कर दिते। बीते दिन राज सभा ने हंगामे विचाले इस बिल नूं मंजूरी दित्ती है। लोक सभा इस बिल नूं पहले ही पास कर चुका है। इस परिवार अदालतां कानून 1984 विच सोध करन दी तजवीज़ है। इस बिल दे कानून बनन ते सूबा सरकार नूं परिवार अदालतां स्थापित करन दी इजाजत होवेगी। केंद्र सरकार नूं वख-वख सूबिਆਂ 'ਚ कानून दे लागू होण ਦੀਆਂ तरीकां नूं अधिसूचित करन दा अधिकार है। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 715 ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਕੁੰਭ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਲੱਖਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਉੱਭਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚਿਨਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ 28 ਖੇਡ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ EFMS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ UDI ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,45,546 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,76,303 ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 1,01,700 ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 75 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 27,582 ਲੋਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਨੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।